नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण बहुत दिन है मत देखी ना तेणुक आज मु नुआ करी पुणी आउ गोटे वीडियो शूटिंग करुच्ची ये वीडियो जदि आपन भल लगे ताहले निश्चय मत न भूली मो चैनल के सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाइबे। मन मन आपण माने निहाती भलरे थिबे। प्रभु जगन्नाथ आपण मानक बहुत भलरे रखिथिबे। बंधु माने प्राय 2 मास हम मु कौन सी वीडियो अपलोड कर नथिली। मझे चिंता करथिली किछि कॉमेडी वीडियो ट्रायल बेसिस रे पकेबी, जा हो से सफल हला। आपण मानकर स्नेह श्रद्धा जो मु आज मोनेटाइजेशन पाई अप्लाई करिछि। बाधे मु देखिली जे पर्यंत मोनेटाइजेशन हेई नहीं मु चुप बसिबिनी, गोटे गोटे नुआ वीडियो अपलोड करी। तेणुक बंधु आज आउ गोटे भल पारिवारिक कहानीटी नहीं आपण पाखरे मु उपस्थापन करने जाऊँगी। से कहानीटी है बादल और वर्षार कहानी। केमिति दी जनकर भल पाइबार विवाह पर्यंत कथा जाऊँगी। दुई घर बसुंट विवाहर बादलर बापा जाऊँगी वर्षा घर को विवाह प्रस्ताव नहीं बादल कहीकि जाऊँगी। आपर कौन होची आम आग को देखा। चलो बंधु एवं आउ डेरी नक आम कहानी की टिके आग को बढ़ा। बंधु वर्षा और बादल दुहे जाक सहपाठी, दुहे जाक गोटे कॉलेज रे पाठ पढ़ती। वर्षा पाठ पढ़ारे बहुत तेज प्रखर आ बहुत बुद्धि। गोटे पाठ को जदि गुरु सार माने थरे बुझाती एका थरे के तार कंप्यूटर भरी मुंडे फिड़ी हो जाए। आ बादल मध्य भल स्टूडेंट। जेतेबेले दुई जन सहपाठी बादल वर्षा को जेतेबेले कॉलेज रे देखिला से आउ मन तार स्थिर रहिला ना। कहला एते सुंदर झीटी आम कॉलेज रे अच्छी, जदि मुआको भल पाती आउ विवाह होती ताहले मो जीवन बोध हुए सार्थक हो जाता। आज्ञा वर्षा को बापा माँ गरीब हेले मध्य सेमिति गरीब नुहति। आउ वर्षा को से माने बहुत भल पाती आउ पढ़ापढ़ी रे ताकू बहुत उत्साहित करते। आउ वर्षा भी बापा माँकर सम्मान रखिबा पाई पढ़ापढ़ी रे ध्यान दिए। से कौन सी कथारे मुंड खेलानी, कॉलेज जाए घर को आसे। आउ बादल गोटे पुओ, ता बापा विराट बड़ बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर, ताकू भी बहुत अलिय बढ़ी था, बहुत गेल बसरे बढ़ी था। जहाँ से कुहे ता बापा माँ केतबेले ता कथा ताकू काटते। बंधु दिनकर घटना कॉलेज रे कॉमन रूम रे वर्षा बसी थाए। बादल आसिला बसिला ता सामने कहला, वर्षा मु तुमको गोटे कथा कहवाक चाहूँगी। वर्षा कहला, हाँ कुह ना, एबे नुह मु परे कहबी। वर्षा कहला, जदि किछि कहिबार अछि ताले एबे कह। ए पाठ पढ़ापढ़ी बाबद कहब तो कहीदियो, तार कम असुविधा किछि नाही। आउ बादल कहे, ना से कथा नुहे, मोर पर्सनाल गोटे कथा कहबार अछि।
ପରେ କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ଟିକେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ତାପରେ ବର୍ଷା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଏ ଯାଇଛି ବାଦଲ ସାଥିରେ। ଆଉ ବାଦଲ କହିଲା ବର୍ଷା ତୁମେ ଯେବେଠାରୁ ଏ କଲେଜକୁ ଆସିଲଣି ମୁଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବର୍ଷା କହିଲା ବାଦଲ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ମା' ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଫାଲତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା। ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ କଥା ମୋତେ ଆଉ କେବେ କହିବନି। ସରି। ଏ କହି ରାଗରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ଷାକୁ କେମିତି ସେ ନିଜର କରିବ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ କେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ବାଦଲକୁ ନିଦ ହେଲାନି। ଏମିତି ବାଦଲ ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ହୋଇ କରନ ଉଠେଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ କଲେଜ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲା। ବର୍ଷା ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବର୍ଷାକୁ ଯାଇ କହିଲା ବର୍ଷା କ'ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲ? ହୁଏତ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ମନେ ମନେ। ବର୍ଷା ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ବାଦଲ ତୁମକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ତାପରେ ବାଦଲ ଆସିଲା, ବୁଝିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଦଲ ଭାବିଲା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କରେଇବି ବର୍ଷାକୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ପରେ ବର୍ଷା ତାକୁ କହିଲା ଦେଖ ବାଦଲ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ତୁମେ କହୁଛ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ। ତେଣୁ ଆମର ତୁମର କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବନି କି ଆମେ ତୁମ ସମାଜକନ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି। ଆଉ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ ବାଦଲ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। କହିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଅ, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଭରି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ତୁମ ହାତ ଧରିବି। ଏଇ କଥା କହି ଦିଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବାଦଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ମନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜୁନିୟର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିବା, କଲେଜର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିବା, କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ବୁଝିବା, କିଛି ସୋସିଆଲ କାମ କରିବା, ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଏ କଥା ବର୍ଷା ଦେଖୁଥାଏ। କୌଣସି ଦିନକର ଘଟଣା, ବର୍ଷାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୁସିବତରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, କି କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ କି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରୁ ବାଦଲ ପାଖରେ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚେ। ବାଦଲ ଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝାଏ, ଦେଖ ଝିଅ, ତୁ ଭଉଣୀ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ
ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମନ ଖୋଲି ତୁ କହିଦେବୁ, ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଝିଅଟି ତା'ର ଅସୁବିଧାଟି କହିଲା ଆଉ ବାଦଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଲା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବାଦଲ ନା ବର୍ଷାକୁ ଅନାଏ, ନା ବର୍ଷା ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଯଦି ବର୍ଷା ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ସିଏ ତା'ଠାରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ବାଟେ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ବର୍ଷା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲର ଏସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥାଏ, ମନ ଟିକେ ତା'ର ତରଳିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଦଲ ବର୍ଷା ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା କୁହେ, ଯାହା ହଉ ତୁମେ କଲେଜର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଦିନ ସେ ଝିଅଟିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଏଇଟା ଭଲ କାମ। ବାଦଲ କହିଲା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କ'ଣ, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ବାଦଲ କହିଲା, ବର୍ଷା ଏବେ ବି କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ବର୍ଷା କହିଲା, ନା ବାଦଲ, ମୁଁ ରାଗିନି, କିନ୍ତୁ ତମର ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନା କଲି। ନା ଏବେ ନା, ହଁ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ବର୍ଷା ତରଳି ଯାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଆଉ ବିବାହର ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୁଏ। ବାଦଲ କୁହେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିବାହ, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା କେତେବେଳେ ମୋ କଥା କାଟିବେ। ବାଦଲ ଘରକୁ ଯାଏ, ତା ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ, ବାପା ମୋର ଜଣେ ସହପାଠିନୀ ଅଛି ବର୍ଷା, ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତା ବାପା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍, ଏତେ ସବୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଝିଅ ହେବା କଥା। ତାପରେ ବାଦଲ କହେ, ନା ବାବା, ହୁଏତ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାହା କହିଛୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନିଛି। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ତା ବାପା ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବି। ଆଉ ବାଦଲ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦିଏ। ତା ବାପା ଯାଆନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ବାଦଲର ବାପା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆମ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, କି ଆମେ ଆମ ସମକକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ବର୍ଷାଙ୍କର ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ଆର ଘରେ ଥାଇ। ତାପରେ ଗଲାବେଳେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାର ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ କହୁଛି, ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, କି କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଏହା ପରେ ବାଦଲ ବାପା ଯାଆନ୍ତି। ବାଦଲ ବାପା ଯିବା ପରେ କୁହନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ମୋ କଥା ଆପଣ ରଖିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ବାଦଲ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ତାଙ୍କର ରାଜି ହେଲେନି। ତାପରେ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ ସେ କରେନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ବର୍ଷା କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ବର୍ଷା କହିଲା,
देख बादल आज तुम मो मुह चाहबनी आदि कौ दिन तुम मत फोन कर मो मला मुह देख ना मु तुमको चिन्ही ना तुम मत चिन्ह बादल पलि आसला तापर बहुत ट्राए कर फोन किंतु मन तार भल लगे तार सांग सहित कथा ता सांग को कहला ता सांग कहला वर्षा बादल मत फोन करथिला ना कौन कहबी ताकू ना तू एति कहबू तांको बड़ लोक तांको घरे किंतु से जेमती तांको बापा आसी मो बापा को बेसम्मान करी गले बड़ लोकियार घमंड देखैले मु चाहुनी मु से घर को विवाह पाबे तांको पुओ को मु विवाह पाई चाहुनी कि से घर को मु बोहू होई जीवा पाई चाहुनी ताकू एति कहि दो आउ तांको बापा मते आ मो बापा को किणवा पाई चेष्टा कले पैसा जाचिले कहले जे तुम झील को कह दियो केते टंका नबनी मु ब्लांक चेक रे साइन कर दउची तुम झील मो पुओ ठारू दूरे जाओ आउ वर्षार सांग जाई से कथा कहला ए कथा सुनिला परे बादलर मुंड तळु जेमिति माने कौन हम पाद तळु तार माटी कुआड़े उभे गला मुंड तार झाई झाई गला आ ता बापा मुझे कहला बापा तमे कथा केमिति कल ना से आम स्टांडार्ड नुहे ना ताल तुम मत मिछ कहीं कह ना मु बाध्य हले मिछ कहवाई घर परिस्थिति मुझे देखे हाँ बापा ये तुम मन रख मुझे झी को बाहा ता बापा कहले तू जदि से झी को बाहाबू ताले मु आत्महत्या करी बादल कि कर्तव्य मूल एपटे जन्म कला बाप जी आज 25 वर्ष ताकू करिसंती आउ सेपटे तार प्रेमिका कौन कर बाध्य बापा कथा को मानिगला तापर बादलर बयस हो जाए जेहेतु बाहा बहुत जगार प्रस्ताव आणत बादल कहे बापा मु बरं सेमती जीवन सारा रहीजी हेले मु आउ बाहाबी जदि मु वर्षा को बाहाबी ताले जीवन सारा मु आउ बाहाबी बादलर बापा कहते से कथा तो हम ना वर्षा केवे ए घर बोहू हो पार एमती बाप पुओं जुक्ति चली थाए मझे मझे ता माँ समाधान करती गोटे दिनकर घटना बादल ता माँ ता बापा गोटे फंक्शन को जाई थांती आ फंक्शन फेरिला परे बहुत जुक्ति तर्क हुए आउ जुक्ति तर्क हैला परे बाप पुओंकर बापा गाड़ी जेहेतु चलाऊँ अन्य मनस्क हो जाए था माँ रोकु था गाड़ी जाए गोटे जगह पिटी हो गला गाड़ी लेउटी पड़ा परे बादलर गोड़े बहुत बड़ क्षत है आउ ता माँ स्पॉटेड ता बापा जीवन बंची थाए किंतु जिते ता बापा को से उठे गला माँ को उठे सारी बापा को उठे गला सॉरी ता बापा कहले देख बादल मु किछि क्षणर मेहमान तेणुक मु ते ये कहूँ पाप मु बंची तोर कथा तो पूरण कर पारि मरिया पूर्व मु ते ये कहूँ तू मत कथा दे तू से झी को बाहा ये कही जीवन छाड़ी जाए तापर बादल घर को आसे मेडिकल रे ट्रिटमेंट हुए 2 मास 3 मास पर भल घर को आसे धीरे धीरे तांकर जो बेपार चौपट हो जाए कहीं तार एमती दुर्घटना होता जे जीवन सारा तार 2 गुण काम कर डॉक्टर कहते तापर धीरे धीरे बादल मद पीवा को पहुँचला मद पीला मद आला तापर से काम छाड़ीदेला सब बिजनेस बुड़ीगला आउ लास्ट को से घरटी थला बिकी दे बादल पलैला अन्य सहर को आउ से सहर से जाई छोटिया कामटी कला आउ या भीतर वर्षा कलेक्टर हो जाए कलेक्टर हैला परे ता बापा माँ खुशी हेले आउ जोटी कलेक्टर से एरिया रे बादल को गाँ थे से पहुँचती से घर पाखे जाई आउ
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ମଉସା ଏ ଯେଉଁ ବାବୁ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ଅମୁକ ସହରରେ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ଖୋଜି ଖୋଜି 2-3 ମାସ ଲାଗିଲା, ବର୍ଷାକୁ ଖବର ପାଇଲା, ଯାଇ ବାଦଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଦଲ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଦଲ ସେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବାଦଲ ଅନେଇଲା, ତାପରେ କହିଲା କେଉଁ ବାଦଲ, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନଚିଲା ଭଳି ସେ ଅଭିନୟ କରିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ ବାଦଲକୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବାଦଲ ନୁହେଁ, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କେଉଁ ବାଦଲକୁ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ କୁହ ତମେ ବାଦଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବାଦଲ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବାଦଲ। ତାପରେ ବର୍ଷା କହିଲା ବାଦଲ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଆସିଲ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାଦଲକୁ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ବାଦଲକୁ ବାହା। ତା ବାପା ତ ସେଥିରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଦେଖ ମା, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ଜୀବନ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ, ତୋ ସଂସାର ତୁ କରିବୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର। ଆଉ ବାଦଲକୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଖୋଲିଦେଲା, ଯେହେତୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲା, ଆଉ ତ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବନି। ଯାହା ହଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଦଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହର ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଏବେ ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।